Hearts on fire, feet on move. The beautiful quote says, God had only one son, and he made that son a missionary. I repeat, God had only one son, and he made that son a missionary. Greetings to you all who are watching this video of St. Francis Xavier Missions, Pavagada. Here I am very happy and glad to take you through the mission experience at Pavagada, where the missionary hearts are always on fire and our feet always on move. St. Francis Xavier Missions, Pavagada was established in the year 2007 under the most able aegis of the Archdiocese of Bangalore. This beautiful place is located at 165 kilometers far away from Bangalore, at the north border of the Archdiocese of Bangalore, belonging to Tumkur Deanery. It is exactly at the border of the state, stretching to Penugonda, Indupuram and Madakesera, borders which are part of Andhra Pradesh. I am working as the missionary and the mission moderator to share and carry the love of Jesus to the Pavagada people, whereas Pavagada is a small town and most of the people are poor and their livelihood is based on the agriculture farms. Pavagada is also known as the hottest place in the state, and we come across miles of solar power harnessing done by Karnataka government and other private sectors too. We have just few Catholic families at the border of the Archdiocese of Bangalore. We also have Sisters of St. Anne's of Chennai. These sisters who are the pioneers of Pavagada missions. They are known for their collaborations and cooperations with the parish priest for building the community at Pavagada. Their main missionary work is social work. Every Sunday, we have Holy Eucharist celebrated at the small mission parish at morning 8 a.m., followed by fellowship meals organized by the families. We also mark our calendars every Wednesday of the week, specially dedicated for house visit, praying rosary in the families, where all the parishioners, religious sisters and the priest gather to pray for the family in their houses. This is to experience Jesus' love in praying and sharing of meals. Every Sunday, the priests and religious nuns join together and travel 95 kilometers far to and fro to celebrate liturgy at Ideally Grotto. Ideally Grotto is situated 45 kilometers far from the Pavagada parish. We celebrate Holy Eucharist for one Catholic family over there and also witness miraculous power of Mother Mary experienced by other families at Ideally Grotto. I am very grateful to the visionary man who is our loving Archbishop of the Archdiocese of Bangalore, Most Reverend Dr. Peter Machado, for setting up this beautiful mission, helping us to taste God's love, guiding us and directing us in every move. I am very sure he is a missionary Archbishop who always loves and initiates mission activities in the Archdiocese of Bangalore.
I request you all to pray for the missions. Without missions, there is no church, and without church, there is no missions. Good morning, everybody. I am Sister Elizabeth Rani, belonging to the Congregation of Sisters of St. Anne, the present superior of this community, Pavagada. We started this community in the year 2007, mainly for social work. In 2016, Diocese opened St. Francis Xavier Public School. At present, 3 sisters are working in the school. We have self-help groups around these villages, and we have tuition centers in the village where we go in the evening and educate the backward children. Sundays, we take care of the liturgy in the parish and in Heidi Alli. Thank you. ಪಿತನ ಸುತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ನಾನು ಕೆವಿನ್ ಪಾವಗಡ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನಸ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮಿಷನ್ ತಿಂಗಳಿನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಬರಪೀಡಿತ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹದ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ನುಡಿಗಳು. ನಾನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿ ಕಾಣದೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ಒಂದು ಬಾಲೆಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಲೂರ್ದು ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ನೂತನ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನಿ ನನ್ನ ಪಾವಗಡ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಭುಜಿಸುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದು ದೇವಜನರೇ, ದೈವಾನುಗ್ರಹದ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗೋಕೆ ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನುಡಿಯೋದಾದರೆ, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸಿನಂತೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಆ ಒಂದು 15/1/2024 ಇವತ್ತೇನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಏನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಕಾದಾಸರವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈತಾ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಡಿಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನಮ್ಮ ಬರಪೀಡಿತ ಪಾವಗಡದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವಂತ ಸಂತರೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರತ್ನ ಅಂತ. ನಾವು ಟಿಎನ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಸು ಅಂತ, ಟಿಎನ್ಪೇಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚರ್ಚ್ಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Praise the Lord Jesus. My name is Joseph and this is my family. We have been staying in Pavagada town since 2 years. We are blessed to have St. Xavier Church in Pavagada. And the preachers by our parish father Kanika Dasar give us peace to our lives. Even though our parish is small, the affection between parish people is wonderful. On every Wednesday, our parish father is conducting house blessing of the family. We are grateful to our parish father and sisters in Pavagada. Thank you. Praise the Lord Jesus.
My name is Michael George and she is my wife Amita. We have been staying in Pavgada town since 1 year. We are blessed to have St. Xavier's Church in Pavgada and preachers by Father Kanikadas give us peace to our life. Even though our parish is small, the affection between parish people is wonderful. On every Wednesday, our parish father conducting prayers and house blessings. We are grateful to our father and sisters in Pavgada. Thank you. Salat, Austin Michael Pradesh, my name, my family. Last 40 years to staying in Pavgada. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕನಕದಾಸ್ ಫಾದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಯರು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಯಮುನಮ್ಮ. ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 5 ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುರಾಧ ಅಂತ. ನಾವು ಗೋರಿಬಿದನೂರಿಂದ ಕುರುಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ 1-2 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನನಗೆ ಸೈತಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಆಯಿತು. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲಾಟ್, ನಮ್ಮದು ಚೋಳಹಳ್ಳಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಮತಾ. ನಮಗೆ ಸೈತಾನಿಂದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಂದು 1-2 ವಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ. 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾದರ್. ನಾವು ಹಿರೇಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಾನೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಐತೆ. ದೇವ್ರು ಕೋಟಿ ಸೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಐಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ, ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಬಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ದೂಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗಿಬಿಡ್ತು, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಕಾಲು ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗೋದು ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮದು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ನಾವು ಒಂದು 8 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಿಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2012 ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಗ್ರೋಟೋ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2016ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಗ್ರೋಟೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮದರ್ ಮೇರಿದು ಮಧ್ಯಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಮೇರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಕನವಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಾಯಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ನಾನು ಕೊಡಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಈ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ.